Hello students, welcome to all in an online lecture series of subject biology. You are learning the topic number 9, that is the morphology of flowering plants. In this topic you learn the inflorescence in a last video lecture, and now in today's lecture you will learn about the flowers. The some points about the flower you learn in a last lecture, and in today's lecture you will learn about the another points from this point. So flower part 2. So floral parts and their structure. So there are 4 floral whorls in a flower. If we see the typical structure of the flower, it shows 2 accessory whorls and 2 essential whorls. So accessory whorls are calyx and corolla, and essential whorls are androecium and gynoecium. The main function of the flower is the sexual reproduction. So for sexual reproduction, there is the androecium is the male gametophyte and gynoecium is the female gametophyte. So here this stigma, style and ovary means this structure is the carpel, means it is the gynoecium. Okay, so it is female reproductive organ. This single structure is carpel. It is also known as pistil. So it is gynoecium. It contains the male gametes, female gametes. Okay, and here are the anthers, and these anthers are at the filament. The filaments वरती हे anthers present आहेत. So this structure is known as anther, and filament is known as stamen. Stamen is the androecium, is the male gametophyte. So these two are essential whorls, and these essential whorls are surrounded by the calyx and corolla, means these are the accessory whorls. So these accessory whorls protect the essential whorls. So this is the typical structure of the flowers. Here this flower is, all the whorls are formed from the receptacle, means the thalamus. Okay, so thalamus is on the pedicel. Pedicel is the stalk of the flower, and in case of bracteate flower, at the base of the pedicel there is the bract. So this is the structure, typical structure of the flower. So see calyx. In floral formula, the symbol which is used for the calyx is the K. Okay, capital K. So this calyx is the outermost whorl. सगळ्यात बाहेरचं whorl कोणतं असेल तर ते calyx असेल. And in case of bud condition, we can see it as completely. in बर्ड कंडिशनमध्ये जेव्हा फुलाची कळी असते तेव्हा हा कॅलॅक्स आपल्याला व्यवस्थित दिसतो. मोस्टली दिस कॅलॅक्स इज इन अ ग्रीन कलर. तर इथे आपण बघू शकतो हा जो कॅलॅक्स आहे तो कोणत्या कलरमध्ये आहे, ग्रीन कलरमध्ये आहे. आणि जेव्हा जसं फूल ओपन व्हायला लागतं, उमलायला लागतं, तेव्हा हा कॅलॅक्स त्याच्या खाली येतो, फुलाच्या बेसला येतो आणि पेटल्स ओपन व्हायला लागतात. हिअर ऑल्सो दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर इज नथिंग बट दी कॅलॅक्स. ओके, so this calyx is mostly green in color, and the individual member of the calyx is known as sepal, means whole this green structure is the calyx. म्हणजे हे स्ट्रक्चर आहे ते काय आहे, कॅलॅक्स आहे. त्यातला इंडिव्हिज्युअल जर आपण कन्सिडर केला तर तो काय आहे, सेपल्स आहे. तसे बरेच सेपल्स तयार होऊन हा कॅलॅक्स तयार होत असतो. ओके, so gamosepalous and polysepalous, these are two concepts which are used in a calyx. So what is mean by gamosepalous? So gamosepalous means sepals united, means it is found in a China rose. China rose मध्ये आपल्याला हे दिसून येतं. सेपल्स युनायटेड असतात, म्हणजे हे जे सेपल्स आहेत ते एकमेकांना जॉईंट असतात. अँड पॉलीसेपॅलस मीन्स सेपल्स फ्री असतात, एकमेकांना जॉईंट झालेले नसतात. त्याचं एक्झाम्पल आहे ब्रासिकामध्ये सेपल्स फ्री असतात. ओके, सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ कॅलॅक्स? सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॅलॅक्स इज
protect inner floral whorls in bud condition. When flower is in a bud condition, it protect the inner floral whorls. आतले जे फ्लोरल whorls आहेत मग त्यामध्ये करोला आहे म्हणजे पेटल्स आहे, अँड्रोशियम आहे, गायनोशियम आहे, यांना प्रोटेक्ट करण्याचं काम हे कॅलॅक्स करत असतात जेव्हा फूल ते बड कंडिशनमध्ये असते, कळी स्वरूपात ते फूल असतं तेव्हा. देन ब्राईटली कलर्ड सेपल्स. आता ब्राईटली कलर्ड सेपल्सना पेटलॉइड म्हणतात कारण नॉर्मली पेटल्स जे असतात फुलाच्या पाकळ्या ज्या असतात त्या ब्राईट कलर्डमध्ये असतात आणि सेपल्स हे ग्रीन कलरमध्ये असतात. बट इन केस ऑफ सम फ्लॉवर्स these calyx means these sepals also have a bright color, so such sepals are the petaloid sepals. So such type of petaloid sepals attract insects for pollination. इन्सेक्टना अट्रॅक्ट करतात पॉलिनेशनसाठी म्हणजे मेल गॅमेट्स ट्रान्सफर करण्यासाठी फिमेल गॅमेटकडे. जे इन्सेक्ट्स पॉलिनेटर आहेत त्यांना अट्रॅक्ट करण्याचं काम हे पेटलॉइड सेपल्स करतात. फॉर एक्झाम्पल वॅना, मुसँडा एट्सेट्रा. देन sepals modify into hairy structure called papals. In case of some plants, काही प्लांट्समध्ये जे फ्लॉवर्स आहेत त्यांच्यामधले जे कॅलॅक्स आहेत त्यांच्यावरती काही असे हेरी स्ट्रक्चर्स असतात, त्यांना म्हणायचं पॅपर्स. सो सच कॅलॅक्स हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ऑर फ्रूट्स. मग सीड्स आणि फ्रूट्सचं डिस्पर्सल होण्यासाठी हे पॅपर्स रिस्पॉन्सिबल असतात जेणेकरून ते कोणत्याही ऑब्जेक्टवरती व्यवस्थित अडकून राहू शकतात या हेरी स्ट्रक्चर्समुळे. एक्झाम्पल इज सॉन्कस, हे त्याचं एक्झाम्पल आहे. Then there are also the another types of the calyx and these types based on the duration. So the types of calyx with respect to duration. So the first is the cadacus. The cadacus मध्ये काय असतं तर sepals falls off as soon as flower bud opens. एकदा फूल उमललं, फ्लॉवर ओपन झालं की त्याचे जे सेपल्स आहेत ते फॉल्स ऑफ होतात, निघून जातात, गळून पडतात. मग असं कोणामध्ये असतं तर अर्जिमोनमध्ये असतं मीन्स पॉपी, याच्यामध्ये अशा टाईपचे सेपल्स दिसून येतात. देन द डेसिडियस. ओके, सो सेपल्स सराइव टील फ्रूट फॉर्मेशन मीन्स द वेदरिंग ऑफ पेटल्स. फ्रूट तयार होईपर्यंत म्हणजेच वेदरिंग म्हणजे पेटल्स गळून पडेपर्यंत, फुलाच्या ज्या पाकळ्या आहेत त्या गळून पडेपर्यंत आणि फुलाच्या पाकळ्या गळल्यानंतर फ्रूट फॉर्मेशन होतं. मग तोपर्यंत हे सेपल्स असतात, त्यानंतर सेपल्स गळून पडतात इन केस ऑफ डेसिडियस. ओके, आणि एक्झाम्पल इज लोटस, मस्टर्ड, मोहरीमध्ये वगैरे अशा टाईपचे आपल्याला सेपल्स दिसून येतात. देन द पर्सिस्टंट. पर्सिस्टंट म्हणजे शेवटपर्यंत राहणारा. सेपल्स रिमेन इव्हन आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन. तर यांच्यामधले जे सेपल्स असतात ते फ्रूट जरी फॉर्म झालं तरी त्या फ्रूटनासुद्धा हा कॅलॅक्स जॉईंट झालेला असतो. सो इन केस ऑफ ब्रिंजल, पी एट्सेट्रा, यांच्यामध्ये ब्रिंजलमध्ये, वांग्यामध्ये, वाटाण्यांमध्ये अशा टाईपचे सेपल्स आपल्याला दिसून येतात. सो दिस इज द कॅलॅक्स. Then the corolla, and in floral formula it is represented by the capital C. So it is second whorl from outer side. यामधले जे हा जो ओरल आहे म्हणजे पेटल्स जे आहेत म्हणजे करोला जो आहे तो सेकंड होरल आहे. आउटर मोस्ट साईडला, कम्प्लिटली आउटर मोस्ट साईडला कॅलॅक्स प्रेझेंट असतं आणि इनर टू द कॅलॅक्स देअर इज दी करोला. सो दीज आर व्हेरियसली कलर्ड. आता आपण बघू शकतो आपल्या आपल्या आजूबाजूला पूर्ण एन्व्हायरमेंटमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्लॉवर्स असतात, वेगवेगळ्या कलर्सचे फ्लॉवर्स असतात, वेगवेगळ्या शेपचे फ्लॉवर्स असतात. मग हे त्यांच्यामध्ये पेटल्सचा कलर वेगवेगळा असल्यामुळे आपल्याला असं कलरेशन दिसून येतं. सो दीज आर व्हेरियसली कलर्ड. रेड असतात, पिंक असतात, ब्ल्यू असतात, ग्रीन असतात. ओके, सो इंडिव्हिज्युअल पेटल इज कॉल्ड ॲज इंडिव्हिज्युअल मेंबर ऑफ दी करोला इज कॉल्ड ॲज पेटल. हे सिंगल जे स्ट्रक्चर असतं इंडिव्हिज्युअल मेंबर ह्या पेटल्सचं त्याला करोलाचं त्याला म्हणायचं पेटल. ओके, सो पेटल्स मे बी स्वीट टू टेस्ट, possess scent, odor, aroma or fragrance etc.
पेटल्स दे आर स्वीट टू टेस्ट. काही फ्लॉवर्सचे जे पाकळ्या असतात त्या स्वीट असतात. अगेन दे हॅव अ सेंट, पजेस सेंट, ऑर्डर, ॲरोमा. काही फ्लॉवर्सना बॅड स्मेल पण असतो आणि काहींना मोस्ट ऑफ द फ्लॉवर्स हॅव अ गुड स्मेल or fragrance. Okay, then polypetalous. Poly means free, so here are poly means many and these petals are free, so petals are free. For example, rose मध्ये आपण फुलाच्या पाकळ्या बघितल्या त्या कशा असतात, फ्री असतात. ओके, म्हणजे एकमेकांना जॉईंट झालेल्या नसतात. अँड गॅमोपेटॅलस मीन्स पेटल्स फ्यूज्ड. इथे पेटल्स कसे असतात, फ्यूज्ड असतात. एक्झाम्पल इज दतुरा. धोत्र्याच्या फुलामध्ये म्हणजेच दतुऱ्यामध्ये इथे आपण बघितलं हे जे पेटल्स आहेत ते कसं आहेत, एकमेकांना जॉईंट झालेले आहेत. दीज आर फ्यूज्ड, दीज आर युनायटेड. असं हे स्ट्रक्चर आहे. सो द फंक्शन अट्रॅक्ट डिफरंट एजन्सीज फॉर पॉलिनेशन. पेटल्सचं मेन जे इम्पॉर्टंट फंक्शन आहे ते म्हणजे काय आहे, जे वेगवेगळे पॉलिनेटर्स आहेत, बर्ड्स असतील, इन्सेक्ट्स असतील, त्यांना अट्रॅक्ट करण्याचं काम ह्या पेटल्सचं असतं. Then the perianth आणि floral formula, it is represented by the capital P. Many times Calyx and Corolla remain undifferentiated. काही फ्लॉवर्समध्ये आपण कॅलॅक्स आणि करोला त्यांच्यामध्ये डिफरन्शिएशन करू शकत नाही. हा सेपल आहे, हा पेटल आहे, असं आपण त्यामध्ये डिफरन्शिएशन करू शकत नाही, कारण दोघांचंही स्ट्रक्चर, कलर हा सारखा दिसून येतो. सच मेंबर इज नोन ॲज टेपल. म्हणजेच सेपल पण नाही आणि पेटल पण नाही, दोघांचं कॉम्बिनेशन होऊन टेपल. ओके, सो द इंडिव्हिज्युअल मेंबर ऑफ द पेरियांथ इज नोन ॲज टेपल. सो द होरल ऑफ टेपल इज नोन ॲज पेरियांथ. मग याचा जो होरल आहे म्हणजे पूर्ण जे स्ट्रक्चर आहे, टेपल्स सगळे एकत्र येऊन पेरियांथ फॉर्म करतात. सो इफ टेपल्स आर फ्री, टेपल्स फ्री असतील तर इथे बघू शकतो हे जे टेपल्स आहेत ते कसे आहेत, फ्री आहेत. देन सच कंडिशन इज नोन ॲज पॉलीफायलस. त्या कंडिशनला काय म्हणायचं, पॉलीफायलस. अँड इफ टेपल्स आर फ्यूज्ड, हे टेपल्स एकमेकांना जॉईंट असतील, देन सच कंडिशन इज गॅमोफायलस. सो सेपलॉइड पेरियांथ शोज ग्रीन टेपल्स. सेपलॉइड जे पेरियांथ असतात म्हणजे सेपल्ससारखे जे पेरियांथ असतात ते ग्रीन कलरमध्ये असतात, कारण सेपल्स ग्रीन असतात. फॉर एक्झाम्पल लिली, ॲमॅरॅन्थस, सिलोसिया यांच्यामध्ये ग्रीन टेपल्स असतात. तर इथे हे लिलीचं स्ट्रक्चर आहे. मग यामध्ये हा पेटल आहे, हा सेपल आहे, खाली जो आहे तो सेपल, पुन्हा वरती पेटल आहे. पण हे दोन्ही जे आहेत ते सारखे दिसत आहेत. त्यातले सेपल कोणते, पेटल कोणते हे इझिली आयडेंटिफाय होत नाही. मग असं जे स्ट्रक्चर असतं त्याला म्हणायचं टेपल. देन द फंक्शन ऑफ द पेरियांथ, इट प्रोटेक्ट अदर फ्लोरोहोरल्स. जे अदर फ्लोरोहोरल्स आहेत म्हणजेच अँड्रोशियम आणि गायनोशियम यांना हे प्रोटेक्ट करतात. पेटलॉइड टेपल्स हेल्प इन पॉलिनेशन. दीज ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन. म्हणजे जे कॅलॅक्स आणि करोलाचे फंक्शन आहे ते पेरियांथ परफॉर्म करत असतं. अगेन सेपलॉइड टेपल्स कॅन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. आणि सेपल्स जे असतात ते ग्रीन कलरमध्ये असतात आणि सेपल्सचं फंक्शनसुद्धा काय आहे, फोटोसिंथेसिस आहे. फोटोसिंथेसिस मीन्स फूड प्रिपरेशन बाय यूजिंग सनलाईट. मग हे जे फंक्शन आहे ते सेपलॉइड टेपल्स परफॉर्म करत असतात. Then epicalyx, this is the another term. You know about the calyx. Okay, epicalyx, it is an additional whorl of sepal-like structure formed by bracteole which occurs on the outside of the calyx. So epicalyx is the specialized structure. It is the additional whorl and which is present at the base of the calyx. So it is an additional whorl of sepal-like structures formed by bracteole. ब्रॅक्ट मधूनच तो फॉर्म झालेला असतो. विच ऑकर्स ऑन द आउटसाइड ऑफ कॅलॅक्स. आता हा जो ग्रीन हिबिस्कसमध्ये म्हणजे जास्वंदीमध्ये हे जे ग्रीन स्ट्रक्चर जे असतं तो काय आहे, कॅलॅक्स आहे. आणि कॅलॅक्सच्या खाली अजून एक असं हे स्ट्रक्चर आहे. हे जे स्ट्रक्चर आहे त्याला म्हणायचं इपिकॅलॅक्स. ओके, कॅलॅक्सच्या खाली परत ते एक्स्ट्राचं ॲडिशनल असं एक स्ट्रक्चर असतं. सो दीज आर 5 to 18 नंबर. 5 ते 8 असतात ते 5 to 18 नंबर. इट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फॅमिली माल्व्हेसी. माल्व्हेसीमध्ये हे आपल्याला दिसून येतात, म्हणजे हिबिस्कस आहेत. इट इज ऑल्सो कम अंडर दी फॅमिली माल्व्हेसी. मग अशांमध्ये हे आपल्याला इपिकॅलॅक्स दिसून येतात. सो दे आर प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन इन केस ऑफ लेडी फिंगर. भेंडीमध्ये, लेडी फिंगरमध्ये
ते ॲज अ प्रोटेक्शन म्हणून काम करत असतात. दे आर प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन. आता इथे आपण बघू शकतो, दिस इज द फ्लॉवर ऑफ लेडी फिंगर. हिअर दिस ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स आर हिअर. दीज आर नथिंग बट दी epicalax, okay, which are present at below the calyx. Then the aestivation, okay, so the mode of arrangement of sepals, petals or tepals in a flower with respect to the member of same whorl is known as aestivation. This is a simple definition of the aestivation. Here what happens in case of any flower, there is the proper arrangement of the sepal, petals or tepals. sepals किंवा पेटल्सची किंवा टेपल्सची असं प्रत्येक फ्लॉवरमध्ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट असते आणि वेगवेगळ्या फ्लॉवर्समध्ये ती वेगवेगळी असते. म्हणजे जशी रोजमध्ये आहे तशीच हिबिस्कसमध्ये म्हणजे जास्वंदीमध्ये असेलच, जास्वंदीमध्ये नसते. म्हणजे प्रत्येक फ्लॉवरमध्ये आपल्याला वेगवेगळी अरेंजमेंट दिसून येते. मग ही जी अरेंजमेंट आहे त्याचे काही स्पेसिफिक टाईप्स आहेत. हे जे टाईप्स जे फॉर्म होतात त्यालाच म्हणायचं एस्टिवेशन. सो द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, पेटल्स और टेपल्स इन अ फ्लॉवर विथ रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ सेम होरल. म्हणजेच सेपलची अरेंजमेंट दुसऱ्या सेपलबरोबर कशी आहे किंवा एका पेटलची अरेंजमेंट दुसऱ्या पेटलबरोबर कशी आहे विथ रिस्पेक्ट टू द सेम होरल इज नोन ॲज एस्टिवेशन. सो हिअर आर द 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन. सी द फर्स्ट इज द volved type of estivation. Okay, volved type. So margins of sepals or petals remains either in contact or lie close to each other but do not overlap. In case of volved type of estivation, these sepals or petals यांच्यामध्ये हे जे सेपल्स आणि पेटल्स आहेत ते एकमेकांच्या क्लोज कॉन्टॅक्टमध्ये असतात. आयदर इन अ कॉन्टॅक्ट ऑर लाय क्लोज टू इच अदर बट डू नॉट ओव्हरलॅप. पण कुठेही एकमेकांवरती ओव्हरलॅप झालेले नसतात, असे साईडने असतात. इथे बघू शकतो आपण एक सेपल, दुसरं सेपल, तिसरं सेपल आणि परत पेटलच्या बाबतीत पण असंच असतं. फॉर एक्झाम्पल कॅलॅक्स ऑफ दत्तुरामध्ये, कॅलोट्रॉपिसमध्ये अशा प्रकारचं आपल्याला ऑलवेट टाईप ऑफ एस्टिवेशन दिसून येतं. इन केस ऑफ ट्विस्टेड टाईप ऑफ एस्टिवेशन, सेकंड टाईप आहे ट्विस्टेड. आता इथे ट्विस्ट झालेलं असतं म्हणजे एक पेटल, त्यानंतर दुसरी, तिसरी, चौथी असं का आहे तर ट्विस्ट होत जात आहेत. म्हणजे एका पेटलचा जो एंड असतो तो दुसऱ्या पेटलने ओव्हरलॅप झालेला असतो. सी हिअर मार्जिन्स ऑफ ईच सेपल और पेटल इज डायरेक्टेड इनवर्ड. म्हणजे एक मार्जिन असतो तो आतमध्ये आलेला असतो, डायरेक्टेड इनवर्ड. ओके, डायरेक्टेड इनवर्ड अँड इज ओव्हरलॅप्ड. आणि हा ओव्हरलॅप झालेला असतो आतमध्ये आलेल्यामुळे. वाईल द अदर मार्जिन्स इज डायरेक्टेड आउटवर्ड. दुसरा मार्जिन असतो तो आउटवर्ड असतो, तो दुसऱ्याला ओव्हरलॅप करतो. अँड ओव्हरलॅप द मार्जिन ऑफ ॲडजसंट सेपल ऑर पेटल. करोला ऑफ चायना रोज, कॉटन एट्सेट्रा. चायना रोजमध्ये, कॉटनमध्ये अशा टाईपचं एस्टिवेशन दिसून येतं. आफ्टर दॅट इम्ब्रिकेट टाईप ऑफ एस्टिवेशन. वन ऑफ दी सेपल और पेटल इज इंटर्नल. यामध्ये एक सेपल आणि जी पेटल असते ती इंटर्नल असते. सी दिस इज अ वन पेटल. ओके, इज इंटर्नल अँड इज ओव्हरलॅप ॲट बोथ द मार्जिन्स. ती दोन्ही मार्जिन्सने कशी होते ओव्हरलॅप होते. एक इंटर्नल आणि ती बोथ द मार्जिन्सने काय झाली ओव्हरलॅप झालेली आहे. ओव्हरलॅप बाय बोथ द मार्जिन्स. वन इज एक्सटर्नल. त्यातली एक असते ती एक्सटर्नल असते. वन इज एक्सटर्नल दॅट इज कम्प्लिटली आउटसाईड रेस्ट ऑफ दी मेंबर्स. आणि त्यानंतर दुसरी जी असते ती पूर्णपणे एक्सटर्नल असते. ओव्हरलॅप अँड गेट ओव्हरलॅप, ओव्हरलॅप अँड गेट ओव्हरलॅप असं त्याचं स्ट्रक्चर असतं. म्हणजे इथे ही परत ओव्हरलॅप झाली आणि या सगळ्यांना ओव्हरलॅप करणारी परत एक्सटर्नल असं हे स्ट्रक्चर असतं. फॉर एक्झाम्पल कॅसिया टोढा, त्यानंतर बोहनिया यांच्यामध्ये अशा टाईपची अरेंजमेंट दिसून येते. त्यानंतर व्हेक्झिलरी टाईप ऑफ एस्टिवेशन.
सो करोला इज बटरफ्लाय शेप. इथे करोला जो असतो तो बटरफ्लाय शेप असतो अँड कन्सिस्ट ऑफ 5 पेटल्स. 5 पेटल्सनी तयार झालेला असतो. आउटर मोस्ट अँड लार्जेस्ट इज नोन ॲज स्टँडर्ड ऑर व्हेक्झिलम. त्यामध्ये आउटर मोस्ट आहे आणि जी मोठी आहे त्याला म्हणायचं व्हेक्झिलम. आता इथे ही जी बाहेरची आहे ती काय आहे, व्हेक्झिलम. आउटर मोस्ट इज व्हेक्झिलम, मोठी असते. 2 लॅटरल पेटल्स आर विंग्स. तर हे जे 2 लॅटरल पेटल्स आहेत दीज आर द विंग्स अँड 2 स्मॉलर फ्युज्ड फॉर्मिंग बोट शेप स्ट्रक्चर्स नोन ॲज कील. आणि 2 स्मॉलर असतात ते एकमेकांना जॉईंट होतात आणि असे एक बोट शेप स्ट्रक्चर ते फॉर्म करतात, त्यांना म्हणायचं कील. ओके, सो दिस इज द व्हेक्झिलरी टाईप ऑफ एस्टिवेशन. सो एक्झाम्पल इज पायसम सटायव्हम. पायसम सटायव्हममध्ये म्हणजेच वाटाण्यामध्ये अशा टाईपचं एस्टिवेशन दिसून येतं. सो दीज आर 4 डिफरंट टाईप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दी सेपल्स ऑर पेटल्स ऑर टेपल्स विथ रिस्पेक्ट टू दॅर सेम whorls. Okay, thank you.